क्यों समुचे सिख भाईचारे नूं पंजाबियां नूं जिहड़े दुनिया भर च बैठे है तीन तीन सरकारां बदलनियां पैण ते चौथी सरकार भी उस वादे ते दावे दे नाल आवे, कितना दुखदाई है। गल करते हैं दिल्ली की ज़ातियां दी, अपनियां पंजाब दी अपने चुनिया सरकारां बारे की गल करांगे। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके समय से सारा मंदभागा वरतारा वापरिया, कितने ने अज कैप्टन अमरिंदर यही वादा करके आया, गुटका साहब की सौं फड़ के सौं चुक के जोड़ा है इस मुद्दे से पंजाबियों को जो भरोसा दिता। मैं कहना कि नतमस्तक होकर भी जो कोई सौं लवे इस तो वड्डी गल हो नहीं सकती। जो सौं ही चुकी हुए गुटका साहब हाथ च फड़ के तो फिर अपना समा पूरा करने तो पहले ही चलिया जाए। पंजाब विधान सभा के स्पीकर बलतार संधवा धरने शामिल हुए 14 अक्तूबर को। उन्होंने कहा जो न्याय तो इंसाफ ना मिला 1.5 महीने बाद मैं तुहाडे नाल आप धरने शामिल होवांगा। विधान सभा के स्पीकर जो विधान सभा एक विधायक भी बोले उसका एक मीनिंग होंगे, एक अर्थ होंगे। जो स्पीकर ही यह गल कह तो लगता है कि पूरा पंजाब बोल रहा है, इस तो वड्डा भरोसा की हो सकता है। फिर क्यों जोड़ा है अज भी जो सिख संगत न्याय तो इंसाफ लैन लिए बहबल करा हो दूसरी थावां ते धरने के मुजाहरे रोस प्रगटावे करने पै रहे हैं। दरबार साहब पर हमला होया, कांग्रेस सरकार ने कराया, गुरु महाराज की बेअदबी हुई, लेकिन हुण तां जिहड़ी ये घटना हुई प्रकाश सिंह बादल के राज दे विच हुई। पुराने जिक्र भी जे आपां बाद दे विच कर लांगे 1970 को लैके हुण तक, लेकिन ये घटना तां ताज़ी घटना है जिहदे विच पूरा परिवार बादलों का राज भोग रहा सी। सुखराज सिंह उन्हें बैठे इस डिबेट के उन्होंने पूरा जिक्र करना है। इन्हों के पिता जी भी शहीद होए, लेकिन उदों भी बादलों की सरकार सी ते वो भी यदी इनकुआरी करा सकते सी, करवाई नहीं क्योंकि वो भी इस पता सी उन्होंने किहड़े दोषी हैं जिन्हों ने उत्थे जाप करती संगत के उत्ते मतलब फायरिंग की ते किवें वो सारी घटना हुई बहबल कलां ते बरगाड़ी दे विच। 5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज किया, बेतहाशा दौलत पंजाब की लुटी, कहण दे विच कोई गरेज नहीं, लेकिन अज हाशर कैप्टन अमरिंदर सिंह का की है तुहाडे सामने। एक बार टाइम दिता जाता, 2 बार होंदा, 3 बार होंदा, ये तो खेड बन चुकी है कि जदों असीं टाइम दे के आउणा उस तो बाद सानूं अगला टाइम मिल ही जाना। पहला 3 महीनों का, फिर 3 महीने तो हफ्ता मंग के 15 दिन का, 3.5 महीने, 3.5 महीने तो 6 महीने मंगे गए, अज 8 महीनों का समा हो गया। तुसीं देखो जो जांचां रिपोर्टां तैयार हो चुकियां, गवाह भी उही ने जिन्होंने अपने तो बदल नहीं रहे ना उन्होंने बदलना है। तो दोषी है जोड़े वो भी उही ने, वो भी असीं कह नहीं रहे भी नवा बनना चाहिए। गुरु साहब की बेअदबी लगातार पिछले 7.5 सालों तो हो रही है, कोई स्ट्रॉन्ग सज़ा नहीं मिली, कोई धारा उदा भी नहीं लगी, कोई किसी को टॉर्चर तक नहीं किया गया। तो टॉर्चर करने की थां से तक कि इन्होंने जोड़े बाहर आ जोड़े डेरिया के मुखी आ मतलब बलात्कारी के तो उन्होंने चौकियां दित्तियां जा चुकियां। ये साडे नाल मजाक हो रहा है इस चीज़ को लैके। कुल दुनिया में बसते लोग जोड़े गुरु महाराज को अपना इष्ट मानते हैं, उन्होंने मन के अंदर इको भावना बसी हुई है कि किहड़ी सरकार दोषियों को फड़ के अंदर देगी। जी दोषी कौन है ये वखरा विषय है, लेकिन सरकार किहड़ी दे विच दोष हो रहा है। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी तो उस नाल जुड़ियां मंदभागियां घटनावां, बाइबल गोली कांड, जिस तरीके नाल जिहड़ा पुरअमन धरने दे रहे, उस अकाल पुरख का जाप कर रहे, जिन्हें व्यक्तियों ते गोलियां चलाईयां गईयां और शहादतां होईयां, उन्हां मुद्दिआं दे न्याय ते इंसाफ लैण लई क्यों समुचे सिख भाईचारे नूं पंजाबियों को जोड़े दुनिया भर च बैठे है तीन तीन सरकारां बदलनियां पैण ते चौथी सरकार भी उस वादे ते दावे दे नाल आवे, ये किड्डा दुखदाई है कि असीं गल करते हैं दिल्ली की ज़ातियां की तो अपनियां पंजाब दी अपनियां चुनियां सरकारां बारे की गल करांगे। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिहदे समय 'च सारा मंदभागा वरतारा वापरिया, कित्थे ने अज
कैप्टन अमरिंदर यही वादा करके आया, गुटका साहब दी सौं फड़ के सौं चुक के जिहड़ा हैगा इस मुद्दे ते पंजाबियों नूं जिहड़ा भरोसा दिता, मैं कहना कि नतमस्तक होके भी जे कोई सौं लवे तो इस तो वड्डी गल हो नहीं सकती। जे सौं ही चुकी होवे गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के तो फिर अपना समा पूरा करन तो पहले ही चलिया जावे। चरण सिंह चन्नी थोड़े समय लिए आए तो जिस तरीके नाल उस नेता बारे उस व्यक्ति बारे कहा जाता अज पंजाब 'च किधरे लभदा है। मुख मंत्री भगवंत मान यही वादा करके पंजाबियों नाल आए, 8 महीने निकल गए है, अजे भी उम्मीदां ने इस गल दे लई ते सरकार कह भी रही है कि असीं न्याय ते इंसाफ दवावांगे। खास तौर पर मैं उस जिक्र जरूर करना चाहांगा, पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार संधमा धरने 'च शामिल होए 14 अक्तूबर नूं तो उन्होंने कहा जे न्याय ते इंसाफ ना मिलिया 1.5 महीने बाद मैं तुहाडे नाल आप धरने 'च शामिल होवांगा। संधमा जी आप अमरधारी सिंह ने उस हल्के नाल संबंधित ने। विधान सभा के स्पीकर जे विधान सभा 'च एक विधायक भी बोले तो उसका एक मीनिंग हुंदा, एक अर्थ हुंदा है। जे स्पीकर ही यह गल कहण तो लगता कि पूरा पंजाब बोल रहा है, इस तो वड्डा भरोसा की हो सकता है। फिर क्यों जिहड़ा हैगा अज भी जिहड़ा सिख संगत नूं न्याय ते इंसाफ लैण लई बहबल करा होवे जां दूजियां थावां ते होण धरने ते मुज़ाहरे रोस प्रगटावे करने पै रहे है। तो उठ रहे सवाल इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैनल जिहड़े चाचा साडे नाल मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के बुलारे ने प्रोफैसर जगतार संघेड़ा जी, इस तरीके दे नाल जोगा सिंह चप्पड़ जी पंथक अकाली लहर के जाने पहचाने चेहरे ने, सुखराज सिंह बहबल कलां मोर्चा के संचालक ने। तो मैं दर्शकों के ध्यान से जरूर लेना चाहांगा कि अकाली दल नूं असीं संपर्क किया गया सी इस मुद्दे ते आउण लई, वो कहंदे कि कोई वक्त है इस मुद्दे ते गल करन दा। जिहड़े मेहमान साडे नाल हाज़र होए है तुहाडे वल्लों सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ मैं जी आखदा वैलकम करदा। चप्पड़ जी इसे मुद्दे ते सवाल जो परिस्थितियां वापरियां मौजूदा सरकार ने जो वादे किए पिछले सरकारों का हाई आप जिक्र किया आप सारे जानते हैं, किवें देखते हो न्याय ते इंसाफ लई 7 साल बाद भी क्यों जूझना पै रहा है? देखो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਸ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਤ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਦੋਂ MLA ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, 5-7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਚਪੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਪੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਦਰਜਣਾ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਕਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ SITs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜੋ ਚੱਪੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸਹਿਮਤ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਗਰਾਜ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਗਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਉਲਝਣਾ ਤਾਣੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਉਧਰਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, 3 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਗ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ, 3.5 ਮਹੀਨੇ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੈੱਟ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਜਾਂ 13ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਲਈ ਇਹ ਗੇੜੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ SSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾਜਬ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਘੇੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਜੁਗਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ MLA ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 13-14 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਕੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਪੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਲਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਢੁਕਦੀਆਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡਡ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ MLA ਹਾਕਮਦਰ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਰਧ ਅਦਾਲਤੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ SIT ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਵਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਅ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਅੱਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਪਾ ਦਿਓ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2022 ਅੱਜ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਲੰਘਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ SIT ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਪੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚੱਪੜ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੱਪੜ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੰਗਲ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੋਏ 2 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈੜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੱਪੜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ AK-47 ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਰਜਨਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਟੀਨੇਜਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਥੱਲੇ ਲੰਗੜੇ ਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈੜਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈੜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ SIT ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 75-25 ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ SIT ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ IG ਤੇ DIG ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਬੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਵੀ ਆ। 20-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ 2-2 ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ SIT। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਏਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੁੰਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹੀ 2015 ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। 2015 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ 15 ਤੋਂ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿੰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਫਾਇਲ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਵੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, 7 ਸਾਲ ਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, 2 ਕਤਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਚੱਪੜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਪੜ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਐ, ਐਨ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਐ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਠੇ,
ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸਰ ਲੌਬੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੱਪੜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸੌਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਚੱਪੜ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ, ਆਗੈ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਉਮੈ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਡ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਆ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ? ਕੌਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ, ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਛੇਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ
ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।